ارمغان کا باپ کامران قریشی موساد اور CIA کا ایجنٹ ہے۔ ارمغان پر کالا جادو کرایا جا رہا ہے۔ جیل میں اس کی برابر والی کھولی کا قیدی اس میں ملوث ہے۔ جیل میں ارمغان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ موساد اسے مارنا چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM کے لوگ بھی موساد اور امریکن CIA سے ملے ہوئے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر، کامران قریشی اور اس کے بھائیوں کے خلاف FIR درج کی جائیں۔ ارمغان قریشی نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت کرنے والے جج کو خط لکھ دیا ہے۔ والد کامران قریشی پر بڑا الزام لگایا ہے۔ کہا ہے کامران قریشی نے والدہ کو اغوا کر کے ان سے شادی کی۔ خط میں دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح نصیب فرمائے۔ آج کا پروگرام ایک ایسی ڈیولپمنٹ پر ہے جو ارمغان کے کیس میں سامنے آئی ہے، اور یہ ہے ارمغان کا جج کو لکھا گیا خط، جو بظاہر ایک نان سیریس تحریر لگ رہی ہے، لیکن میں اس خط کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ پہلے اس خط میں کیا لکھا گیا ہے یہ جان لیتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے اگر آپ کو میرا کام پسند ہے اور آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ارمغان نے یہ خط چند روز پہلے جیل سے لکھا ہے، اور خط بھیجا گیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نمبر 16 کے جج کو، جو ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ ارمغان نے اس سے پہلے 24 اگست کو عدالت میں پیشی کے موقع پر بھی کچھ ایسی ہی باتیں کہی تھیں جو اس خط میں بھی دہرائی گئی ہیں۔ 4 صفحات پر مشتمل یہ خط انگریزی میں لکھا گیا ہے، جس میں ارمغان نے سب سے پہلے اپنی تاریخ پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ 21 اگست 1995 کو بھاولپور میں پیدا ہوا۔ وہ ایک نہایت اہم معاملہ عدالت کے علم میں لانا چاہتا ہے، جس کا ذکر وہ عدالت میں پیشی کے موقع پر بھی کر چکا ہے۔ ارمغان کے مطابق اس کے ماموں کو یہودی لوبی نے موساد اور CIA کے ذریعے اس وقت ٹارگٹ کیا تھا جب وہ ایک چھوٹے بچے تھے۔ اس کا مقصد اس کے نانا سردار محمود علی خان اور ان کی فیملی کو ختم کرنا تھا، کیونکہ یہ یہودی لوبی دنیا بھر میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہے۔ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں تاکہ وہ اس خطے میں گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو مکمل کر سکیں۔ ارمغان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ موساد کے انڈر کور ایجنٹس اس مملکت خداداد پاکستان میں دیمک کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، اور اپنے انڈر کور منصوبوں کے ذریعے پاکستانیوں اور پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ شیطان کی پوجا کرنے والی یہودی مافیا ہے جس سے پاکستان کو خطرہ ہے۔ ارمغان نے اپنے اس خط میں کئی عجیب باتیں کہی ہیں۔ اپنے ماموں کا دوبارہ ذکر کرتے ہوئے ارمغان نے لکھا ہے کہ میرے ماموں جو میری والدہ کے سگے بھائی تھے، ان کا نام بھی ابتدا میں ارمغان ہی رکھا گیا تھا، لیکن 70 کی دہائی میں پاکستان میں موساد اور CIA کے لیے کام کرنے والے جادوگروں نے انہیں نشانہ بنایا اور شیطانی حملے کیے، جس سے وہ معذور ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب میرے نانا سمیت اکثر پاکستانیوں کو پاکستان میں یہودی لابی کے لیے کالا جادو کرنے والوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ جب میرے ماموں اس کالے جادو کے نتیجے میں مسلسل بیمار رہنے لگے اور معذور ہو گئے تو میرے نانا نے ان کا نام ارمغان سے بدل کر کامران رکھ دیا۔ ارمغان آگے لکھتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام ارمغان رکھا گیا، اور مجھے میری والدہ نے زیادہ عرصہ نانا کے گھر میں ہی پالا، لیکن وہاں بھی موساد اور CIA کے ایجنٹس نے خود کو غریب افراد کے بھیس میں چھپا رکھا تھا تاکہ کوئی ان پر شک نہ کر سکے۔ میں نے کئی بار انہیں خود پر کالا جادو کرتے ہوئے نوٹس کیا ہے۔ ارمغان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اس کی ہائٹ یعنی اس کا قد ویسا نہیں ہے جیسے اس کے بایولوجیکل فادر کامران قریشی کا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ ارمغان کے مطابق یہ صرف ایک فیملی کا ایشو نہیں ہے، یہ ایک قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس ملک کے ہر ادارے کا معاملہ ہے۔ میری والدہ کا شکریہ کہ انہوں نے موساد کے پیادے کامران قریشی سے اس نام نہاد شادی کے بعد بھی مجھے اس ہوسٹائل انوائرمنٹ میں پالا اور بڑا کیا۔ ارمغان نے اپنے خط میں جج کو مخاطب کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ اس کے والد کامران قریشی اور اس کے بھائی آصف جمیل قریشی، مصطفیٰ عامر کی والدہ وجیہہ عامر، عامر قریشی اور بلال خٹک سمیت
मोसाद और CIA के नामालूम एजेंट्स के खिलाफ मेरे मामू के कत्ल की FIR दर्ज की जाए और मुझे यकीन है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अरमगान ने अपने चचा और ताया को बख्शा नहीं। आगे चलकर लिखता है कि कामरान कुरैशी के भाई आसिफ जमील कुरैशी और दानिश कुरैशी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हैं जो सो कॉल्ड एंटी वायलेंट क्राइम सेल में पोस्टेड हैं और यही मेरे घर पर गैर कानूनी छापे और डकैती के असल जिम्मेदार हैं। इनका असल मकसद मुझे कत्ल करना था। इन्होंने मेरे घर से मेरे लैपटॉप समेत निहायत कीमती कागजात चोरी किए हैं। अरमगान के मुताबिक वजीह आमिर समेत ये तमाम लोग मोसाद के एजेंट्स हैं और उनके लिए काम करते हैं। ये मोसाद और CIA के लिए अहम मालूमात हासिल करके उन्हें भेजते हैं। अरमगान ने अपने ख़त में इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के बहुत सारे सीनियर लीडर्स मोसाद और CIA के इस शैतानी ग्रोह के ज़ेर असर हैं। उनके कहने पर चलते हैं और उन्होंने अपने लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहों के तौर पर रखवाए हुए हैं ताकि उनके लॉन्ग टर्म एजेंडे पर बग़ैर किसी रुकावट के काम जारी रहे और मुल्क कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाए। अरमगान खुद क्यों मोसाद और CIA के टारगेट पर है? इस बारे में वो ख़त में लिखता है कि आज के दौर में डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए किसी की जासूसी करना बहुत आसान हो गया और जिसे इनके बारे में सब पता हो वो उसे आसानी से रास्ते से हटा देते हैं। मुझे मेरे पैदा होने के बाद से आज तक निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा ये कौमी सलामती का मामला है। अरमगान के मुताबिक उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई है वो भी मोसाद और CIA के कहने पर की गई है। और सिर्फ यही नहीं, जेल में भी मोसाद का एक जादूगर उसके बराबर वाली खोली में रखा गया है ताकि वो उस पर काला जादू कर सके और नुकसान पहुंचा सके। अरमगान के मुताबिक उसे जिस वार्ड में रखा गया है यानी रहीम वार्ड, उसने उसके सूबेदार को उस जादूगर के खिलाफ 3 से 4 दरखास्तें दी लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अरमगान के मुताबिक उसकी बराबर वाली खोली में रहकर उस पर जादू करने वाले कैदी का नाम यासिर है। अरमगान ने जज से दरख्वास्त की है कि इस काला जादू करने वाले यासिर को उसकी बराबर वाली खोली से हटाने का भी फौरी तौर पर ऑर्डर किया जाए और उस खोली को खाली रखा जाए ताकि मैं महफूज रह सकूं क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। ख़त के आखिर में अरमगान ने खूब दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करे, इंसानियत और इस्लाम के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर दे, उनके तमाम शैतानी मंसूबे नाकाम हो जाएं और अल्लाह ताला हमें हमारे दुश्मनों पर पता नसीब करे। आपको ये ख़त सुनकर लग रहा होगा कि अरमगान पागल हो गया, उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे जेल की बजाय पागल खाने भेज दिया जाए। यही तो अरमगान और उसे बचाने वाले चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अरमगान को जहनी बीमार साबित कर दिया जाए, ये साबित किया जाए कि उसने जो भी किया वो पागलपन में किया, वो कातिल नहीं है, उसे तो इलाज की ज़रूरत है। लेकिन ये सब झूठ है, क्योंकि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूं कि आज से 4.5 माह पहले जब अरमगान को FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में गिरफ्तार किया था तो उसका मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराया गया था। उसे 24 अप्रैल 2025 को जिन्ना अस्पताल के दिमागी अमराज के शोबे में भी ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसका तफसीली मुआयना करने के बाद ये रिपोर्ट दी थी कि अरमगान जहनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद है और उसे माजी में भी किसी जहनी बीमारी का सामना नहीं रहा है। तो साजिश तो आप समझ गए होंगे। एक तरफ अरमगान की वालदा अदालत में दरख्वास्त दायर कर रही हैं कि अरमगान का किसी साइकेट्रिस्ट से इलाज कराया जाए, उसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, और दूसरी तरफ अरमगान जज को ऐसे खतूत लिख रहा है ताकि जहनी बीमार करार पाकर वो सज़ा से बच सके। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी एक बड़ी वजह है और वो है अरमगान के ख़िलाफ़ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में ऐसे सबूत और शवाहिद जो उसे सज़ाए मौत के लिए काफ़ी है। यहाँ मेरे कुछ सवाल भी हैं कि अगर अरमगान वाकई जहनी बीमार है तो मुस्तफ़ा आमिर और ज़ूमा पर बदतरीन तशद्दुद के वक्त उसे अपने कमरे के CCTV बंद करने का ख्याल कैसे आया? कत्ल के बाद कराची से चले जाने का ख्याल कैसे आया? और फिर मुस्तफ़ा आमिर की वालदा की कॉल्स आने पर उसने मामले को अगवा बराए तावान का रुख देने के लिए वजीह आमिर को जो तावान के लिए कॉल्स की वो एक इंतहाई शातिराना चाल थी।
जो कोई ज़हनी बीमार तो नहीं कर सकता। फिर अरमगान एक कॉल सेंटर चला रहा था जहां से उसके एजेंट्स अमरीकियों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे करोड़ों रुपए लूट रहे थे। इसके लिए अमरीकी इदारे का डेटा चुराया जाता था और उसके कॉल एजेंट्स, जिन्हें सारा स्क्रिप्ट भी अरमगान खुद देता था, उसी अमरीकी इदारे का अफसर बनकर बेचारे अमरीकियों को कॉल करके लूटा करते थे। ये सारा सिस्टम इंतहाई पेचीदा और कई मरहलों पर मुश्तमिल था। तो एक ज़हनी बीमार ये सब कैसे कर रहा था? अरमगान अमरीकियों से फ्रॉड के जरिए लूटी गई रकम से एक तरफ क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा था, तो दूसरी तरफ उसे मनी लॉन्ड्रिंग की कई लेयर्स में छुपाकर पाकिस्तान ला रहा था। डार्क वेब से असलहा और मनशियात खरीद रहा था। एक ज़हनी बीमार शख्स तो ये सब नहीं कर सकता। तो जनाब, ये सब कहानियाँ हैं और कहानियों पर फैसले नहीं होते। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।